الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صلوات محترم، کتاب و عطرت کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا تھا وہ سلسلے گفتگو اپنے چھٹے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ اب تک کی گفتگو کی تلخیص یہ تھی کہ پروردگار نے اس کائنات کو ایک منصوبے کے تحت بنایا اور بار بار قرآن مجید میں اس منصوبے کا اعلان کیا۔ پھر دوسرے اسٹیج میں پروردگار عالم نے اس منصوبے پر عمل کروانے کے لیے پیغمبر بھیجے اور ہدایت کرنے والے بھیجے۔ تیسرے مرحلے میں جب وہ نبوتوں کو ختم کر رہا تھا ایک ذات گرامی پر، تو اس نے یہ طے کیا کہ اب یہ کتاب ہمیشہ رہے گی اور اس کتاب کے شارح ہمیشہ رہیں گے۔ اگر میرے سننے والوں کو یاد ہو تو آرام سے سننا، میں نے سورہ آل عمران کی ایک آیت پڑھی تھی اور اس آیت کو پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، اور میری خواہش یہی ہوگی کہ میرے سننے والے اس آیت کو ذہن میں محفوظ رکھیں۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، حبیب اللہ وہ ہے جس نے تمہارے اوپر کتاب نازل کی۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اس کتاب میں کچھ آیتیں محکم ہیں، وأخر متشابہات، اور کچھ آیتیں متشابہ ہیں۔ میں نے اس دن عرض کیا تھا کہ محکم اور متشابہ قرآن مجید کی دو تقسیمیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ محکم کے معنی وہ آیتیں جن کا مطلب سمجھ میں آ جائے، اور متشابہ کا مطلب وہ آیتیں جن کا مطلب آسانی سے سمجھ میں نہ آئے کہ اللہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ ہیں ایسی بہت سی آیتیں، مثلا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان سب کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔ یا اللہ کے تو ہاتھ ہوتا نہیں ہے، تو اب یہ آیت متشابہ ہے، یہ آیت متشابہ ہے۔ تو کچھ محکمات ہیں اور کچھ متشابہات ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، جب آیتوں کی دو قسمیں ہیں محکم اور متشابہ، تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ محکم کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہ کو پکڑ لیتے ہیں۔ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تأویلہ، وہ فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں مسلمان معاشرے کے اندر اور اپنی مرضی کی تعویل دینا چاہتے ہیں۔
देखो ये अजीब और गरीब जुमला है, और ये जुमला कुरान मजीद का है, मैंने डंडी नहीं मारी तर्जुमे में। इब्तिगाल फितना व इब्तिगा तावील है। वो चाहते हैं कि आयतों को मिसयूज करके अपना मतलब निकाले और खुद आयत की तरफ न ढले, आयत को अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल लें। तो अब हर मुफस्सिर पर एतबार भी न करना, हर मुफस्सिर पर एतबार भी न करना। अच्छा भाई, तो अब ये बताओ, बुजुर्ग मुखातब नहीं है, ये जो बुजुर्ग नजर आ रहे हैं ये बिल्कुल मुखातब नहीं है। पूछ रहा हूं नौजवानों से कि आयतों की कितनी किस्में हैं भाई? जोर से बोलो। दो। अच्छा, कौन कौन सी? मुहकम और मुतशाबे। ठीक, आयतों की दो किस्में, मुहकम और मुतशाबे। यानी कुरान में कुछ मुहकम है, कुछ मुतशाबे है। समझ में आ गई बात? अब मैं आयत पढ़ूं सूरह हूद की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत मिन लदुन हकीमिन खबीर। अलिफ लाम रा तर्जुमा नहीं है इसका। किताबुन उहकिमत आयातुहु, ये ऐसी किताब है कि इसकी हर आयत मुहकम है। किस बात पे वाह कर रहे थे? पहली आयत मैंने पढ़ी, उसमें था कि मुहकम भी है मुतशाबे भी है। दूसरी आयत तो उसको उसकी बिल्कुल उल्टी आ गई ना, किताबुन उहकिमत आया तो पूरी किताब मुहकम है। अजीब बात है ना। यानी सूरह आल इमरान में कहा मुहकम भी है मुतशाबे भी है, सूरह हूद में कहा पूरी किताब मुहकम है। अजीब बात है या नहीं? और सूरह ज़ुमर 39वां सूरह कुरान का, अल्लाह नज़्ज़ला अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहा, अल्लाह ने पूरी किताब मुतशाबे उतारी है। फंसे या नहीं फंस गए? बच गए क्या भाई? एक जगह कहता है कि पूरी किताब मुहकम है, दूसरी जगह कहता है कि पूरी किताब मुतशाबे है, तीसरे मकाम पे कहता है कि कुछ मुहकम है कुछ मुतशाबे है। और उसी कुरान में लौ काना मिन इंदि गैरिल्लाह लवजदू फीही इख्तिलाफन कसीरा, अगर ये अल्लाह का कौल न होता तो इसमें इख्तिलाफ होता। भाई इख्तिलाफ तो सामने नजर आ रहा है। ईसाइयत के पास से ये एतराज मुसलमानों के किसी खलीफा के दरबार में आया। खुदा की कसम, किताब व इतरत को समझो। किताब समझ में आ जाए इतरत समझ में आ जाएंगे, इतरत समझ में आ जाए किताब समझ में आ जाएगी। कहा भाई ईसाइयों का एक बहुत बड़ा आलिम आया है और हम चाहते हैं कि तुम उससे गुफ्तगू करो। ये सुनने की बात है। कहा ठीक है, बात कर लेंगे। बड़े बड़े उलमा, अभी मैं इससे कबल की मजलिस में पढ़ के आ रहा हूं कि दरबार हमेशा उलमा को पालता रहा। दरबार में हमेशा कुछ मुल्ला पलते रहे। तो दरबार के जो उलमा थे उनसे कहा खलीफा वक्त ने कि एक ईसाई आलिम आया है और तुमसे बात करना चाहता है। उनका ठीक है, बात करें। आ गया वो, उसने कहा तुम्हारा कुरान पे ईमान है? सबने कहा है। कौन पूछ रहा है? ईसाई। कुरान पे ईमान है? कहा है, ईमान तो है। कहा आयतें पढ़ूं, तस्दीक करोगे? कहा पढ़ो। उसने पहली आयत पढ़ी, हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुन मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़र मुतशाबिहात। कुछ मुहकम है कुछ मुतशाबे है। उनका ठीक, हमारा ईमान है। उसने दूसरी आयत पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम रा, किताबुन उहकिमत आयातुहु सुम्मा फुस्सिलत। कहा इस पे ईमान है। एक दूसरे को देखने लगा। यानी ऐसा लगा जैसे ये आयत सुनी ही नहीं थी। मुल्ला तो बन गए थे लेकिन